Hello friends, hello everyone. Standard 10th and subject English. Friends, in the last video, we have started to discuss on English workshop of 1.2 an encounter of special kind, and we have completed the English workshop on page number 12. In that, state whether you agree or disagree with the following statements and justify your choice with proper reasons. And we have given our opinion. It may be agree or disagree, and also the reasons. And then next question number 2, match the phrases given in column group A and with their meaning in group B. And also we have matched it with the phrase with their meaning. And I think all of you have recited these words and phrases. And then next question, write in your own words, why did the narrator ignore the barking of dogs, and why did mother langur male make no effort to grab her baby from the coop? These questions we have studied and also we have completed. The next question number 4, read the text carefully and arrange the occurrence of happenings in the text in a sequential order. And I hope uh, you will be read the whole text, and we have completed this activity too. We have read it and give the number in the happening of occurrence. And now today we are going to learn and discuss the remaining activities from English workshop of 1.2 an encounter of special kind. So please open page number 13 of our book and question number 5. Let's continue. Friends, discuss the following and write about it in your own words in 5 to 6 lines. Discuss the following and write about it in your own words in 5 to 6 lines. चर्चा करायची आहे आणि 5 ते 6 ओळीमध्ये उत्तर लिहायचं. आपल्याला पहिला प्रश्न दिलेला आहे. काय बघा पहिला प्रश्न, क्वेश्चन ए, what would you do if you find an injured bird while returning from your school? I will read the question again. What would you do if you find an injured bird while returning from your school? तुम्ही काय कराल की जेव्हा तुम्ही शाळेतून परत येत असताना तुम्हाला जर एखादा जखमी पक्षी आढळला, दिसला, तुम्ही काय कराल? तुम्ही त्यावेळेस काय कराल? आठवा बघा, तेच तुमचं उत्तर आहे. इट इज अ ओपन माइंडेड क्वेश्चन, बट यू मस्ट बी पॉझिटिव्ह. युअर ॲटिट्यूड मस्ट बी पॉझिटिव्ह. तुमची वृत्ती सकारात्मकच असू द्या, भूतदया प्राणीदया असू द्या. तुम्ही त्या पक्षाला, जखमी पक्षाला कोणत्या आणि कशा पद्धतीनं मदत करणार हे तुम्ही सांगणार आहात. I will tell you, listen carefully, and after it write down in your notebook too. If I see or if I find in if I see or if I find an injured bird while returning from my school, I would first examine its body. I would first examine its body to check for its wounds, and using a clean handkerchief, I would temporarily bandage its wounds and take it home. There, I would give it some grains and water so that it revives. I would nurse it back to health and let it free so that it could lead a life of freedom. हाही पर्याय. या ठिकाणी काय तुम्ही सांगितलं, आपल्याला उत्तर इथं मिळालं बघा.
काय तुम्ही कराल हे मी एक उदाहरण म्हणलेलं आहे. असंच तुम्ही कराल असं नाही आहे, पण या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. आता या ठिकाणी आपण एक उल्लेख केला आहे की काय की तुम्ही स्वतः त्याची सेवा शुश्रूषा केलेली आहे. तुम्ही वेटरनरी डॉक्टरकडे सुद्धा घेऊन जाऊ शकता अँड ट्रीटमेंट घेऊ शकता. हा सुद्धा पॉईंट तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकाल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी. What opinion do you form about the narrator from the story? मित्रांनो, आपण ही कथा पाहिलेली आहे, अन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, आणि यामध्ये आपणाला आता लिहायचं आहे What opinion do you form about the narrator from the story? आता एवढी कथा पाहिल्यानंतर त्या माकडाच्या पिलाला व्यवस्थित वाचवलं, त्याला शुद्धीवर आणलं आणि पुन्हा त्याची आई त्याला घेऊन जायला साठी लेखक तिथून बाजूला झाला. एवढं सगळं त्यानं जे काही केलं, तुमचं मत आता याबद्दल काय निर्माण झालेलं आहे? लेखकाबद्दल तुमचं काय मत झालं आहे? फ्रॉम द स्टोरी, व्हॉट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द नरेटर फ्रॉम द स्टोरी? फॉर्म अँड फ्रॉम इथं दोन शब्द आहेत बघा. व्हॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नरेटर? नरेटरबद्दल तुमचं मत काय निर्माण झालेलं आहे? फ्रॉम द स्टोरी, कथेमधून, कथेतल्या घटना पाहता तुमचं काय मत निर्माण झालेलं असणार आहे पहा. द नरेटर इज अ व्हेरी कंपॅशनेट पर्सन. पहिलं मत आपण लिहायचं आहे. द नरेटर इज अ व्हेरी कंपॅशनेट पर्सन. सेकंड, द नरेटर हॅड the presence of mind and the courage to act immediately at a very young age. प्रेझेन्स ऑफ माइंड त्याच्याकडे खूप चांगला आहे, हे आपण बघितलेलं आहे. कारण त्या क्षणाला त्यानं ज्या ज्या काही ॲक्शन घेतल्या, अगदी त्या पिलाला माकडाच्या तावडीतून, मोठ्या वानराच्या तावडीतून, नर माकडाच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी त्यानं काठी आणि दगडांचा भिरकाव केला. त्यानंतर माकडाचं पिलू जे मूर्छितावस्थेमध्ये होतं, ते गडगडत येत असताना कुत्रे त्याला मारून खायच्या विचारात होते, तर त्यावेळेला एका हातानं त्या कुत्र्यांनाही बाजूला ठेवला, माकडालाही घेतला. हे सगळं जे प्रेझेन्स ऑफ माइंड आहे ना, त्याच्याकडं खूप आहे हे लक्षात येतं. आणखीनही काही भरपूर घटना आहेत. ही हॅड द प्रेझेन्स ऑफ माइंड अँड द करेज टू ॲक्ट इमिडिएटली ॲट अ व्हेरी यंग एज. Then the narrator was self-dependent and courageous. तो सेल्फ डिपेंडंट होता, पण त्यावेळेला त्यानं कोणाला मदतीला बोलवलं नाही. क्षणाचाही विलंब न लावता त्यानं निर्णय घेतले आणि कृती अंमलात आणली. ही वॉज सेल्फ डिपेंडंट अँड करेजियस. नेक्स्ट, ही वॉज ब्रेव इन द फेस ऑफ डेंजर. शूर होता तो, जी समस्या हो, कारण पाहता क्षणी पहिल्यांदा त्यानं हॉरिबल थिंग पाहिली होती छतावरती, तरी तो डगमगला नाही. ही वॉज ब्रेव इन द फेस ऑफ डेंजर. नेक्स्ट, ही वॉज स्मार्ट विथ हिज थॉट अँड ॲक्शन. ही वॉज स्मार्ट विथ हिज थॉट अँड ॲक्शनच्या बाबतीत तो स्मार्ट होता. जे विचार करत होता तेच कृतीमध्ये आणत होता. ही वॉज कन्सिडरेट अँड सेन्सिटिव्ह टू द नीड ऑफ द मदर लंगूर अँड द बेबी लंगूर. मदर लंगूरच्या बाबतीतही आणि बेबी लंगूरच्या बाबतीतही तो खूप सेन्सिटिव्ह होता, हे आपल्याला दिसून येतं. ही वॉज कन्सिडरेट अँड सेन्सिटिव्ह टू द नीड ऑफ द मदर लंगूर अँड द बेबी लंगूर. ऑल्सो आपलं असंही मत या कथेतून लेखकाबद्दल होऊ शकतं. ही वॉज सेन्सिटिव्ह टुवर्ड्स दिस जेस्चर अँड ॲक्नॉलेज्ड इट. ही वॉज सेन्सिटिव्ह टुवर्ड्स दिस जेस्चर अँड ॲक्नॉलेज इट. या पद्धतीची तुम्ही मतं, ओपिनियन तुमचे या ठिकाणी लिहू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 14. ओपन पेज नंबर 14वरती सगळेजण या. पेज नंबर 14वरती आपल्याला आता प्रश्न दिसेल. काय आहे बघा. आपण आता एवढी मतं तयार केल्यानंतर त्या आधारावर आपण इथं लिहू शकतो. हा प्रश्न आपण पूर्ण करू शकतो त्या पॉईंटच्या आधारे. प्रश्न काय बघा. कंप्लीट द फॉलोइंग अँड राईट अ पॅरेग्राफ ऑन ईच ऑफ द गिवन ॲक्टिव्हिटीज.
complete the following and write a paragraph on each of the given activities. आपल्याला त्या ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहेत त्याच्यावरती आपल्याला परिच्छेद लिहायचे आहेत. 2 परिच्छेद त्याच्यावरती लिहायचे आहेत. फर्स्ट आय विल रीड द गिवन ॲक्टिव्हिटी. फर्स्ट 2 ॲक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी मदर चाइल्ड, तुम्हाला या ठिकाणी दिसत असेल मदर चाइल्ड. ओके, त्यानंतर पुढं आहे रिलेशनशिप. ओके, आणि इथून आता आपल्याला हे बाण दिलेले आहेत, या ठिकाणी आपल्याला हे पॉइंट आउट करायचे आहेत. ओके, हा बघा मदर चाइल्ड, रिलेशनशिप आणि फर्स्ट रिलेशन जे आहे ती फर्स्ट रिलेशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. काय? लव अँड अफेक्शन. फर्स्ट रिलेशन काय आपल्याला दिलेले आहे? लव अँड अफेक्शन. मदर चाइल्ड, आई आणि मूल यांच्यामध्ये जे संबंध आहेत, रिलेशनशिप आहे, नातं जे आहे आई आणि मूल यामध्ये नातं, यामध्ये काय नातं आहे? लव अँड अफेक्शन हे एक नातं आहे. त्यानंतर आणखीन काय नातं आहे बघा? प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेअरिंग, अंडरस्टँडिंग इतके पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी मिळतात. आपण सेकंड ॲक्टिव्हिटीची पॉईंट घेऊया आणि नंतर आपण दोन्हीवरती पॅरेग्राफ तयार करूया. आय विल रिपीट. मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, यामध्ये मदर चाइल्ड रिलेशनशिपमध्ये काय काय येणार बघा. या ठिकाणीचे पॉईंट दिलेले आहेत. मदर चाइल्ड आणि रिलेशनशिपमध्ये आपल्याला या ठिकाणी मदर चाइल्ड आणि रिलेशनशिप, तर मदर चाइल्ड रिलेशनशिपमध्ये पहिली आपणाला पॉईंट दिला आहे रिलेशनशिपच्या बाबतीमध्ये कोणता? लव अँड अफेक्शन. ओके, देन सेकंड वन प्रोटेक्शन, नेक्स्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट वन शेअरिंग अँड अंडरस्टँडिंग. म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असतं या आई आणि माता आणि मुलामध्ये, हे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असतं. लव अँड अफेक्शन, प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेअरिंग अँड अंडरस्टँडिंग इतके आपले पॉईंट या ठिकाणी आपण संकलित केलेले आहेत. त्यानंतर आपण सेकंड पॉईंटची पॉईंट आपण कव्हर करूया, म्हणजे आपल्याला पॅरेग्राफ लिहायला मदत होईल. सेकंड आहे इंज्युअर्ड ॲनिमल. आपण या अगोदरही पॉईंट पाहिलेलं आहे की तुम्ही शाळेतून घरी परत असताना तुम्हाला जर इंज्युअर्ड ॲनिमल भेटलं तर तुम्ही काय कराल. इथं दिले बघा, इंज्युअर्ड ॲनिमल हाऊ विल यू हेल्प, त्याला कशी मदत कराल. एक पॉईंट तिथं आपण बघितलं. या ठिकाणी आपण एक्स्ट्रा आपल्याला जे वाटतं वेगळे पर्याय त्यांची आपण या ठिकाणी चर्चा करूया. ओके, आता इथं सुद्धा बघा, पे अटेन्शन. इंज्युअर्ड ॲनिमल अँड हाऊ विल यू हेल्प. How will you help to your injured animal? There is given one point, provide water and food. Food and water provide करून आपण इंज्युअर्ड ॲनिमलला मदत करू शकतो. ओके, अँड अदर ऑप्शन आणखीन काही आपल्याला, आणखीन कोणकोणत्या प्रकारे आपण इंज्युअर्ड ॲनिमलला मदत करू शकतो बघा. एक तर टेक इट टू द वेटेनरी डॉक्टर. ओके, टेक इट टू द वेटेनरी डॉक्टर, आपण त्याला वेटनरी डॉक्टरकडं घेऊन जाऊ शकतो, वेटकडे घेऊन जाऊ शकतो. टेक इट टू द वेट. ऑल्सो टेक प्रॉपर केअर ऑफ इट. टेक प्रॉपर केअर ऑफ इट. आपल्याला या ठिकाणी प्रोव्हाइड वॉटर फूड हा पॉईंट दिलेलेच आहे. ऑल्सो आपण असंही याही पद्धतीनं मदत करू शकतो की गिव्ह इट द प्रिस्क्राईब्ड मेडिसिन्स ऑन टाईम. जे काही वेटरनरी डॉक्टरनं औषध दिलेले आहेत, गिव्ह इट द प्रिस्क्राईब्ड मेडिसिन ऑन टाईम, योग्य वेळेला दिलेली औषधं आपण त्याला देऊ शकतो. अँड ऑल्सो सेट इट फ्री वन्स इट हॅज हिल्ड. नेक्स्ट पॉईंट, सेट इट फ्री वन्स इट हॅज हिल्ड. एकदा का ते बरं झालं व्यवस्थित की आपण त्याला फ्री करणार आहोत. फ्री करणं ही सगळ्यात मोठी मदत आहे. नाहीतर आपला लळा लागलेला असणार, जिव्हाळा निर्माण झालेला असणार, त्या पक्षाला इतके दिवस आपण जवळ ठेवलो आहे, पुन्हा सोडून द्यायला नको असं वाटणार, होऊ शकतं. पण असं नाही आहे की आपण पक्षाला मुक्त करणं ही सगळ्यात मोठी त्याला दिलेली आपली ही मदत आहे. आय विल टेल वन्स अगेन. आपण कोणकोणते पॉईंट घेतले बघा. एक आपल्याला ऑलरेडी पॉईंट आहे तिथं, प्रोव्हाइड वॉटर अँड फूड.
वॉटर अँड फूड प्रोव्हाइड करायचं. नेक्स्ट, टेक इट टू द वेट, टेक प्रॉपर केअर ऑफ इट, give it the prescribed medicines on time and set it free once it has healed. या पद्धतीनं आपण पॉईंट या ठिकाणी घेऊ शकतो. आणि आता हे आपण जे कलेक्ट केलेले पॉईंट आहे त्या अनुषंगानं आपण एक पॅरेग्राफ तयार करूया. सो पे अटेन्शन, पहा, लिसन केअरफुली अँड राईट डाऊन इन युअर नोटबुक टू. लक्षपूर्वक ऐका आणि तुमच्या शब्दातही लिहायचा प्रयत्न करा. एक नमुना म्हणून मी तुम्हाला सांगते, I will tell you जस्ट एक्झाम्पल. तुम्ही यामध्ये बदल करूनही लिहू शकता. ओके, असंच असावं असं नाही, पण अशा प्रकारे असावं या पद्धतीनं. फर्स्ट वन, रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर अँड हर चाइल्ड. रिलेशनशिप बिटवीन हर मदर अँड हर चाइल्ड. आता रिलेशनशिप बिटवीन कोणाकोणामध्ये? मदर अँड हर चाइल्ड. मदर अँड हर चाइल्ड यामध्ये हे जे रिलेशन आहेत या आपण पाहणार आहे की मदर अँड हर चाइल्ड. लिसन केअरफुली. रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर अँड हर चाइल्ड. We have collected the points: love and affection, protection, responsibility, sharing and understanding. The most unique relationship in the world is the between a mother and her child. हे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे जे मी तुम्हाला सेंटेन्स सांगितलं ते. The most unique relationship in the world is that between a mother and her child. The love that a mother has for her child is unconditional. I will tell once again, listen carefully. The love that a mother has for her child is unconditional. It is incomparable to anything else in the world. She nurtures and she nourishes her child. She shields him or her from all the difficulties in the world. From the moment her baby is born, she knows that he or she is her responsibility and that she needs to be there for him or her throughout. There is no limit to the amount of affection she feels towards her child. Only a mother understands her child in and out. That is the reason why children feel comfortable sharing their issues and problems with their mothers. She listens, understands, and provides a solution for the problems or problem. A mother is an a mother is an it is an part and parcel of child's life, and she deserves to be treated with love and respect. या पद्धतीने आपण एक परिच्छेद या ठिकाणी तयार केलेला आहे. I will tell this paragraph once again. Listen carefully. Relationship between a mother and her child. And we have collected the points. Love and affectionचं पॉईंट आपण घेतलं. प्रोटेक्शन कसं माता आपल्या बालकाचं करते त्याबद्दलही आपण सांगितलं. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणकोणत्या माता उचलते तेही बघितलं. शेअरिंग, मुलं माताशी आणि माता मुलांशी काय शेअरिंग करत असतात. आणि अंडरस्टँडिंग, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग दोघांमध्ये काय असतं. या 5 पॉईंटवरती आपण या परिच्छेद पूर्ण करूया. द मोस्ट युनिक रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड इज दॅट बिटवीन अ मदर अँड हर चाइल्ड. द लव that a mother has for her child is unconditional. It is incomparable to anything else in the world. She nurtures and she nourishes her child. She shields him from all the difficulties in the world. From the moment her baby is born, she knows that he
he or she is her responsibility, and that she needs to be there for him throughout. There is no limit to the amount of affection and she feels towards her child. Only a mother understands her child in and out. That is, that is the reason why children feel comfortable sharing their issues and problems with their mothers. She listens, understands, and provides a solution for the problem or problems. A mother is an part and parcel of a child's life, and she deserves to be treated with love and respect. या पद्धतीनं आपण या फर्स्ट पॉईंटवरती पॅरेग्राफ लिहू शकतो. अँड नाव द नेक्स्ट पॉईंट, इंज्युर्ड बर्ड अँड हाऊ विल यू हेल्प. एखाद्या इंज्युर्ड बर्डला तुम्ही कशी मदत कराल यावरती आपल्याला पॉईंट लिहायचा आहे. आपण पॉईंट काय कलेक्ट केलेत, आय विल टेल यू. आठवत असतील पहा तुम्हाला कोणकोणते पॉईंट आपण कलेक्ट केलो. इफ आय फाइंड एन इंज्युअर्ड ॲनिमल देन आय विल काय कराल आपण, टेक इट टू द वेट. I will take it to the vet. I will take proper care of it. I will provide water and food. I will give it the prescribed medicines on time. I will set it free once it has healed. जे काही पॉईंट आपण घेतले त्याच्या सुरुवातीला मी फक्त आय विलचा वापर केला आणि आपली एवढी वाक्य तयार झाली. आता यांचं आपण एक्सपान्शन करून थोडा उतार आपण मोठा तयार करूया. Listen carefully and try to write in your notebook. If I spot an injured animal, या ठिकाणी आपण प्रश्न आहे, हाऊ विल यू हेल्प इंज्युअर्ड ॲनिमल. आपण इंज्युअर्ड बर्डला कशी मदत करणार हे पाहिलं मगाशी. आता इंज्युअर्ड ॲनिमलला तुम्ही कशी मदत कराल. इफ आय फाइंड एन इंज्युअर्ड ॲनिमल आय विल काय काय कराल. इफ आय स्पॉट एन इंज्युअर्ड ॲनिमल आय विल फर्स्ट टेक इट टू द वेट. Once the vet examines it and tells me more about the injury and how long it will take for it to heal, I shall bring the animal home and take proper care of it. I would ensure that it heals quickly. I shall provide food and water to it and even put up a temporary shelter for it. So that it feels safe, I shall give it all the necessary medicines to hasten the healing process. I will take the injured animal to the vet for regular follow-ups, and once it has completely recovered, I will grant it its freedom. Okay. तुम्ही काय काय कराल हे सांगितलं या ठिकाणी की तुम्ही त्याला वेटकडे न्याल, प्रॉपर केअर त्याची घ्याल, वेटच्या सल्ल्यानुसार त्याला खाणं पिणं तात्पुरता आसरा निर्माण कराल, त्याची इंजुरी जी आहे ते पूर्ण बरं होईपर्यंत त्याची देखभाल कराल आणि एकदा का ते ॲनिमल पूर्ण बरं झाले की तुम्ही त्याला फ्री कराल. ह्या गोष्टी आपण या पॅरेग्राफमध्ये घेतलेल्या आहेत. आय विल टेल वन्स अगेन. If I find an injured animal, if I spot an injured animal, I will first take it to the vet. Once the vet examines it and tells me more about the injury and how long it will take for it to heal, I shall bring the animal home and take proper care of it. I would ensure that it heals quickly, and I shall provide food and water to it. Also, I will put up a temporary shelter for it so that it feels safe. I shall give it all the necessary medicines to hasten the healing process. I will take the injured animal to the vet for regular follow-ups, and once it has completely recovered, I will grant it its freedom. अशा पद्धतीनं आपण हे 2 पॅरेग्राफ लिहू शकतो आणि आपणही वहीमध्ये आपल्या लिहूया. नेक्स्ट काय ॲक्टिव्हिटी आहे पहा. क्वेश्चन नंबर ॲक्टिव्हिटी नंबर 7. वर्क इन पेअर्स
and make as many words as you can using letters in the word encounter. Work in pairs and make as many words as you can using letters in the word encounter. Encounter या शब्दातील अक्षर वापरून आपणाला नवीन शब्द तयार करायचे आहेत. आपण जे काही शब्द अक्षर वापरणार आहेत ते ENCOUNTER हेच शब्द आपण वापरणार आहे. Also I will tell you the another thing that in encounter there is N डबल लेटर आहे, E डबल लेटर आहे. ओके, ENCOUNTER EE दोन वेळा आलाय, NN डबल लेटर आहे. ओके, तर आपण जे काही शब्द बनवणार आहोत त्यामध्ये आपण जे अक्षर डबलवर एनकाउंटर शब्दामध्ये जे डबल लेटर आहेत तेच अक्षर डबल आवश्यक असेल तिथं आपण घेऊ शकतो. जे अक्षर सिंगल आहे ते आपण सिंगलच यूज करणार आहे. पे अटेन्शन या गोष्टीकडं. ऑल्सो आपणाला तर काय काय सांगितले, 3 लेटर वर्ड्स बनवा म्हणून सांगितले, 4 लेटर वर्ड्स बनवा म्हणून सांगितले, 5 और 6 लेटर वर्ड्स असे सांगितलेले आहेत. आपण आता प्रयत्न करूया. एनकाउंटरमध्ये आपण आता बनवत असताना एक उदाहरण दिलेलं आहे आपल्याला 10. 4 लेटर वर्ड्समध्ये टूर अँड 5 और 6 लेटरमध्ये एंटर. आता या ठिकाणी एंटर शब्द आलेला आहे बघा, तर ENTER ई या ठिकाणी डबल वापरलं गेलेलं आहे. सुरुवातीच्या शब्दाच्या सुरुवातीला ई आहे आणि मध्येही ई आहे. ENTER EE असे दोन आहेत, पण हे दोन वापरू शकलो आपण का, तर एनकाउंटरमध्ये ते डबल लेटर आहेत म्हणून. ओके, या पद्धतीनं जर आपण दुसरे कुठले शब्द बनवले आणि त्यामध्ये एनकाउंटरमध्ये जे लेटर डबल नाही आणि ते आपण डबल वापरलं तर तसं नको आहे. तर जे लेटर डबल आहे ते लेटर तुम्ही डबल शब्दामध्ये वापरूया आणि शब्द बनवूया. ओके, आता फर्स्ट वी विल मेक द 3 लेटर वर्ड्स. 3 लेटर वर्ड्स काय काय होतील बघा एनकाउंटरमध्ये. कॉट COT, कॉट, कॉन CON, नेट NET, नॉर NOR, टेन TEN, नॉट NOT, त्यानंतर NUN नन, NUT नट, ONE वन, ROT रॉट, RUN रन, TON टन, URN अर्न. असे भरपूर तुम्ही 3 लेटर बनवू शकता. त्यानंतर 4 लेटरमध्ये जर आपण पाहिलं तर ROTE, TEEN, TEEN 3, टोन TONE, टूर TOUR, सेंट CENT, कॉर्न CONE, कॉर्न CORN, टूर TOUR, क्यूअर CURE, कर्ट CURT, क्यूट CUTE, नोट NOTE, नाउन NOUN, रेंट RENT, ट्रू TRUE, ट्यून TUNE. किंवा यापेक्षा जास्ती तुम्ही शब्द आणखीनही बनवण्याचा प्रयत्न करा. आपण काही 2-3 उदाहरणं पाहूया 5-6 लेटर वर्ड्सचे. आपल्याला एक ENTER एंटर दिलेलं आहे. सेंटर हे होऊ शकतो CENTRE सेंटर. काउंट COUNT काउंट, कोर्ट COURT, रूट ROUT, टेन्युअर TENURE. या पद्धतीनं तुम्ही आणखीनही असे 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5, 6, 7, 8 लेटर वर्ड्स बनवू शकता. आणि ऑल्सो आता या पाठात आपण जसं एनकाउंटर एक शब्द घेऊन तुम्ही प्रयत्न केलेला आहे तसं यू मस्ट यूज अदर बिगर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टाईम टू टाईम अँड मेक डिफरंट वर्ड्स अँड प्रॅक्टिस इट. तुम्ही कथेतून आणखीन असे मोठे शब्द घेऊन
तुम्ही असे जास्तीत जास्त शब्द 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, 6 अक्षरी, 7 अक्षरी असे बनवू शकता. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी नंबर 8. काय पहा ॲक्टिव्हिटी नंबर 8 आपली, ट्रान्सलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश. खाली दिलेले प्रोवर्ब जे आहेत मराठीमध्ये आहेत आणि त्यांचं आपण इंग्रजीमध्ये भाषांतर करणार आहोत. काय आहे पहिली आपली प्रोवर्ब, जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा. जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा. आपण इंग्रजीत याला असं म्हणूया, सोशल सर्व्हिस इज द ट्रुएस्ट सर्व्हिस टू गॉड. सोशल सर्व्हिस इज द ट्रुएस्ट सर्व्हिस टू गॉड. जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा. नेक्स्ट, पेरावे तसे उगवते. ॲज यू सो शाल यू रीप. ॲज यू सो शाल यू रीप. या पद्धतीनं आपण या दिलेल्या मराठीतील 2 प्रोवर्बचं आपण इंग्लिश ट्रान्सलेशन केलं. जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा. सोशल सर्व्हिस इज द ट्रुएस्ट सर्व्हिस टू गॉड. पेरावे तसे उगवते. ॲज यू सो शाल यू रीप. And friends, all of you must find out such proverbs or slogans or magazines in your mother tongue and also translate it in English. अशा काही म्हणी वगैरे तुम्ही शोधा, प्रोवर्ब शोधा, आणखीनही शोधा आणि त्यांचं इंग्रजीमध्ये भाषांतर करून आपल्या नोटबुकमध्ये लिहा. ओके फ्रेंड्स, in this video we have completed द ॲक्टिव्हिटी नंबर 5. आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काय काय पाहिलं बघा, की आपण ॲक्टिव्हिटी नंबर 5 जी होती ती पाहिली, की ज्या 2 प्रश्नांची आपण उत्तरं दिली. द फर्स्ट वन, व्हॉट वुड यू डू इफ यू फाइंड एन इंश्युअर बर्ड व्हाईल यू रिटर्निंग स्कूल, अँड व्हॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नरेटर फ्रॉम द स्टोरी. Then we have completed 2 paragraphs by using the points which we have collected. Right, आपण पॅरेग्राफ जे आहेत ऑन ईच ऑफ द गिवन ॲक्टिव्हिटीजवरती आपण पॉईंट काढले आणि त्यानुसार 2 पॅरेग्राफ तयार केले. की द फर्स्ट पॅरेग्राफ जो होता तो आपला फर्स्ट पॅरेग्राफ होता तो रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर अँड हर चाइल्ड. अँड सेकंड वन, इफ आय फाइंड एन इंज्युअर्ड ॲनिमल. हे 2 पॅरेग्राफ आपण पूर्ण केले. त्यानंतर also we have collected so many words by using the word encounter, by using the letters of word encounter. याचे शब्दातील अक्षरे वापरून आपण 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी असे शब्द बनवलेले आहेत. ओके फ्रेंड्स, and also we have translated the proverbs given here, and also all of you must translate the proverbs or magazines or slogans of your mother tongue into English. ओके, या ॲक्टिव्हिटी आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेले. वी विल कम्प्लीट द रिमेनिंग ॲक्टिव्हिटीज ऑफ दिस इंग्लिश वर्कशॉप इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. सो थँक यू व्हेरी मच फ्रेंड्स, अँड ऑल ऑफ यू राईट डाऊन these all activities in your notebook. Thank you very much for watching this video. Thank you.